નમસ્કાર અમેરિકા, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તકની વિશેષ રજૂઆત। દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીશું, પરંતુ સૌથી પહેલા નજર કરીએ મુખ્ય સમાચાર પર। સંસદમાં રાહુલ ગાંધીએ પૂછ્યું, અદાણી સાથે પીએમનો શું છે સંબંધ? કહ્યું 2014માં અદાણી અમીરોની યાદીમાં 609માં નંબર પર હતા, જાદુ થયો અને નંબર 2 પર આવ્યા। કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાને 6 મહિનાની સજા। 2010ના કેસમાં અન્ય 2 મળતિયાઓને પણ જેલ। અમદાવાદમાં કોંગ્રેસની હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા। બેરોજગારી અને પેપર લીક મુદ્દાને લઈને સરકાર પર સાધ્યું નિશાન। જંત્રી મુદ્દે સરકાર પોતાના નિયમ પર અડગ। ગુજરાતમાં 4 ફેબ્રુઆરી બાદ દસ્તાવેજ કે સ્ટેમ્પ પેપર ખરીદાયા હશે તો નવા દર લાગુ થશે। ગુજરાતમાં પેપર લીક કરનારાઓની હવે ખેર નહીં। ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું, વિધાનસભાની અંદર 3 થી 7 વર્ષની સજાવાળો કાયદો લાવીશું। તુર્કીમાં એક જ દિવસમાં 5મો મોટો ભૂકંપ। 5000થી વધુ લોકોના મોત, 15000થી વધુ લોકો ઘાયલ। આખા દેશમાં હાહાકાર। વિગતવાર સમાચારની વાત કરીએ તો હિન્ડનબર્ગના રિપોર્ટ બાદ અદાણી મુદ્દાને લઈને વિપક્ષ છે તે સતત સરકારને ઘેરી રહ્યું છે। સોમવારે જ્યાં એક તરફ દેશભરમાં તમામ એસબીઆઈ અને એલઆઈસીની જે ઓફિસ છે ત્યાં કોંગ્રેસે ઘેરાવ કર્યો હતો અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, ત્યારે હવે મંગળવારે સંસદમાં રાહુલ ગાંધીએ અદાણીના મુદ્દાને લઈને મોદી સરકારને આડે હાથ લીધી હતી। શું કહ્યું હતું રાહુલ ગાંધીએ અને તેનો જવાબ સામે તરફથી ભાજપે શું આપ્યો હતો તે જાણીએ આ રિપોર્ટમાં। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी जॉइन यू लेटर ऑन विजिट? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ट्रैवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? I mean, how many of these countries after you visited did Adani ji get appointed? સંસદના બજેટ સત્રના 6થા દિવસે લોકસભામાં આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરવામાં આવી। આ દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ તેમની ભારત જોડો યાત્રાનો ઉલ્લેખ કરીને મોંઘવારી, બેરોજગારી, અગ્નિવીર યોજના, ગરીબી અને અદાણીના મુદ્દાઓ પર કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું। આ દરમિયાન તેમણે અદાણી સમૂહ પરના હિન્ડનબર્ગના રિપોર્ટ અને એલઆઈસી સહિતના સરકારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટને લઈને ભાજપ સરકાર પર આકરા શબ્દબાણ ચલાવ્યા। એટલું જ નહીં, રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે પીએમ મોદીના વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન અદાણીને લાભ આપવામાં આવે છે। સાંભળો, અદાણી મુદ્દે રાહુલ ગાંધીએ સરકાર પર શું નિશાન સાધ્યું। 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है।
तो देश चलना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें नियम में बहुत नहीं, उनका आप अच्छा चेहरा सदन ने दिख रहा नियम है। बनाया है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट में से निकलता है। રાહુલ ગાંધીના આ પ્રકારના સવાલ પર ભાજપ સાંસદ નારાજ થયા અને કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી સંસદમાં ગંભીરતાથી વાત કરે। सर ये यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश के। ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रहा है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसे नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे और ये गंभीरता को समझिए। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। મહત્વનું છે કે વિરોધ પક્ષોની માંગ છે કે અદાણી ગ્રુપના નાણાકીય વ્યવહારોની સંસદીય પેનલ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટની સમિતિ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે। આ માટે સોમવારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ માંગને લઈને દેશભરમાં LIC અને SBI ઓફિસની બહાર પ્રદર્શન પણ કર્યું હતું। જોવાનું રહેશે કે આગામી સમયમાં અદાણી મુદ્દે રાજકારણ કઈ દિશામાં જાય છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક। ગીર સોમનાથના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાની જે મુશ્કેલી છે તે વધી છે, કારણ કે 2010ના એક કેસમાં વિમલ ચુડાસમાને 6 મહિનાની જેલની સજા છે તે ફટકારવામાં આવી છે। શું છે સમગ્ર મુદ્દો અને શું વધુ વિગતો છે તે જાણીએ આ રિપોર્ટમાં। ગીર સોમનાથના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાને કોર્ટે વર્ષ 2010ના એક કેસમાં દોષિત જાહેર કરીને 6 મહિનાની જેલની સજા ફટકારી છે। વર્ષ 2010માં મીત વૈદ અને હરીશ ચુડાસમા ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। માળિયા કોર્ટમાં આ અંગે કેસ ચાલી રહ્યો હતો, જેમાં ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા સહિત 3 મળતિયારાઓને કોર્ટે 6 મહિનાની જેલની સજા સંભળાવી છે।
મહત્વનું છે કે સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાના નિકટના મનાતા મિત વૈદ ઉપર ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા તથા તેમના અન્ય 2 વ્યક્તિઓ દ્વારા હુમલો કરવાનો કેસ માળિયા કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સહિત 3 મળીને મિત અને હરીશ નામના યુવક ઉપર હુમલો કર્યો હતો. 12 વર્ષ જૂના એક કેસમાં કોર્ટે આરોપીને દોષિત માન્યા હતા અને ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા તથા અન્ય 2 મળતિયારાઓને સજા ફટકારી હતી. સમગ્ર કેસની જો વાત કરીએ તો વર્ષ 2010માં હોલિડે કેમ્પસ ખાતે કોઈ મામલાને લઈને મિત વૈદ અને હરીશ ચુડાસમા ઉપર વિમલ ચુડાસમાએ હુમલો કર્યો હતો. ત્યારે આ બાબતે કેસ માળિયા કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો, જેની આજે કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવતા વિમલ ચુડાસમાને દોષિત જાહેર કર્યા છે, જેમાં કોર્ટે વિમલ ચુડાસમા સહિત 3 મળતિયારાઓને 6 માસની સજા ફટકારી છે. તો આ સમગ્ર બાબતે ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે રાજકીય અદાવતનો મામલો હોવાથી મને સજા ફટકારવામાં આવી રહી છે અને જેની ઉપર હુમલો કરવાનો મારી ઉપર આરોપ છે તે ભાજપના નજીકના હોવાથી મને સજા ફટકારવામાં આવી હોવાનું વિમલ ચુડાસમાએ ખુલાસો કર્યો છે. મારું નામ વિમલ ચુડાસમા છે. નેવું સોમનાથના ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપું છું. ત્યારે 7/11/2010ના રોજ મારી ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઇશારે ખોટી રીતે ફરિયાદ કરવામાં આવેલી, કારણ કે એ સમયે હું ચોરવાડ નગરપાલિકાનો વિરોધ પક્ષનો નેતા હતો અને ફરિયાદ કરનાર જે મિત વૈદ છે એ એમના ફાધર વકીલ છે અને એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક કાર્યકર અને આગેવાન છે અને એમની સાથે જે હરીશ ચુડાસમા છે, જે હાલના MP છે, એના નાનો ભાઈ છે. એ સમયે એમની મોટીમાં ચોરવાડ નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી, અને એ સમયે મને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં લઈ જવા માટે મને કીધું કે તમે આવી જાઓ, કે અમારી સરકાર છે, અમે ખોટી રીતે આપની ઉપર ગુનો દાખલ કરશું. અને હું ન જેલ ભાજપમાં, એટલે એને મારી ઉપર ખોટી રીતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો. પણ મને ન્યાયતંત્ર ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો છે. ત્યારે 143, 147, 148, 504, 506 અને 427માં મને કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે અને 149 અને 323માં આ જે રાઇટિંગ ગુનો છે તેમાં મને સાદી 6 મહિનાની સજા ફટકારી છે. અને આ જે 6 મહિનાની સજા છે એમાં અમને તાત્કાલિક ધોરણે કોર્ટે જામીન પણ આપી દીધા છે અને સ્ટે પણ આપ્યો છે કે 1 મહિના સુધી અમે સેશન કોર્ટમાં ત્યાં ન્યાય માટે જઈ શકીએ અને મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સેશન કોર્ટમાં આગલી કોર્ટમાં મને ન્યાય મળશે ને જે આ ખોટી રીતે ફરિયાદ થઈ છે તે સેશન કોર્ટમાં ન્યાય માટે અમે જવાના છે અને સંપૂર્ણ રીતે મને ન્યાય મળે એવી મને 100% અપેક્ષા છે અને ન્યાયતંત્ર ઉપર અપેક્ષા છે. સમાચારમાં આગળ વધીએ અને વાત કરીએ તો આ વખતની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન ખૂબ જ કંગાળ રહ્યું અને હવે કોંગ્રેસ આગામી જ્યારે લોકસભા ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે વધુ સારું પ્રદર્શન કરવા માટે તમામ પ્રયાસ કરી રહી છે, બેઠી થવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. તેના ભાગરૂપે કોંગ્રેસ છે તેને હાથ સે હાથ જોડો યાત્રાની શરૂઆત કરી છે. અમદાવાદમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસે હાથ સે હાથ જોડો યાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. આ દરમિયાન ગુજરાત કોંગ્રેસે સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. સાથે જ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોરે ગંભીર આરોપ કર્યા હતા. તેમણે પ્રહાર કરતા કહ્યું કે સરકારના શાસનમાં ગુજરાતમાં સરકારી ભરતીના 40થી વધુ પેપરો લીક થયા છે. આ પેપરો ફૂટતા નથી, પણ ભાજપની સરકાર RSSની ભરતી કરવા પેપર લીક કરે છે. મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસ દ્વારા મંગળવારે સવારે ગાંધી આશ્રમથી પાલડી કોંગ્રેસ ઓફિસ સુધી પદયાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં કોંગ્રેસના કેટલાય દિગ્ગજ નેતાઓ જોડાયા હતા. આ દરમિયાન જગદીશ ઠાકોરની સાથે સાથે જિગ્નેશ મેવાણીએ પણ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું. શું કહ્યું હતું આ બંને દિગ્ગજ નેતાઓએ, સાંભળો. કોંગ્રેસ બેઠી જ છે, કોંગ્રેસ તૈયાર જ છે અને આજે હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા મહાત્મા ગાંધીના ગાંધી આશ્રમમાં વંદના કરીને પેપર ફૂટવાના મુદ્દે રાજીવ ગાંધી ભવન સુધી હાથ સે હાથ જોડો યાત્રાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. 6 લાખ સરકારી નોકરીઓના પદ ખાલી છે. 27-28 વર્ષમાં 40થી વધારે પેપરો ફૂટ્યા છે. આ પેપરો ફૂટતા નથી. RSSની ભરતી કરવા માટે ભાજપની સરકાર પોતે પેપર ફોડે છે અને આ 6 લાખ પદો ભરાય નહીં અને કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી આ RSSના લોકોને કોન્ટ્રાક્ટ મળે, RSSની વિચારધારા લોકો સરકારી તંત્રમાં ઘૂસે
અને એ પછી આરએસએસ ને ભાજપનો એજન્ડા જે નક્કી થયો છે એ એજન્ડા ઉપર સરકાર ચાલે, આ એક વ્યવસ્થિત કૌભાંડ માત્ર ગુજરાતમાં નહીં આખા દેશમાં છે. અને પેપર ફૂટવાની ઘટનાથી 25 લાખ બેરોજગાર યુવાનો આહત થયા છે. કોઈને પરમિશન આપવામાં નથી આવતી. અમારી પણ આ યાત્રાને પરમિશન રાત્રે 1 વાગે મુખ્યમંત્રી લેવલે રજૂઆત કરીએ ત્યારે મળે છે. આવી તાનાશાહી છે, આવી હિટલરશાહી છે ગુજરાતમાં. અને આ પેપર ફૂટવાના મુદ્દે પંચાયત સેવા પસંદગીમાં પરીક્ષા લેવો અધિકારી નથી. આઈપીએસ ઓફિસરને મૂકવા પડે છે. અને આઈપીએસ ઓફિસરને મૂકી ભૂતકાળમાં મૂક્યા હતા, એને કોઈ વ્યવસ્થા ના મળી. અને આજે પણ આ પેપર ફૂટવાની જે ઘટનાઓ બની છે, અમે વિનંતી કરીએ સરકારને કે વિધાનસભા મળી રહી છે ત્યારે એક દિવસ ગુજરાતના યુવાનોને ગાંધીનગર આવવાની છૂટ આપો, એને રજૂઆત કરવાની છૂટ આપો. જુઓ આ ગુજરાતના બેરોજગાર યુવાનોની દશા શું છે. આત્મહત્યાઓ થઈ રહી છે, વ્યક્તિગત સામૂહિક આત્મહત્યાઓ થઈ રહી છે. પેપર માટેના સમય જતા રહ્યા, વય મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ. આ બધા મુદ્દાઓને લઈ અને કોંગ્રેસે આજે હાથ સે હાથ જોડો યાત્રાનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે. કોંગ્રેસની હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા આજે શરૂ થઈ છે. પેપર લીક મુદ્દે આ યાત્રા કાઢવામાં આવી છે. આપણી સાથે જિગ્નેશ મેવાણી અત્યારે જોડાયા છે. શું કહેશો જિગ્નેશભાઈ, જે રીતે પેપર લીક ગુજરાતની અંદર થઈ રહ્યા છે, હસમુખ પટેલને હવે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તાકી પેપર લીક ન થાય? આ ગૌતમ બુદ્ધ અને સૂફી સંતોનો દેશ છે. આ દેશમાં નફરત અને હિંસાને કોઈ સ્થાન હોઈ શકે નહીં. એટલે એકબીજાના દિલને જોડવાની જે યાત્રા રાહુલ ગાંધીએ ભારત જોડો યાત્રા કરી, એનાથી પ્રેરાઈને પેપર લીક સહિતના ગુજરાતના સળગતા તમામ સવાલોને આવરીને આજે અમે હાથથી હાથ જોડોની યાત્રાનું આજે લોન્ચિંગ કર્યું છે. પેપર લીકના મુદ્દે હસમુખ પટેલ આઈપીએસ અધિકારીની જે અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ એ મુદ્દે એટલું કહેવા માગું છું કે એકંદરે ઇન્ટેગ્રિટીવાળા અધિકારી તરીકેની એમની છાપ છે, એકંદરે નોન કરપ્ટ અધિકારી તરીકેની છાપ છે. પણ નોન કરપ્ટ હોવું અને ખરેખર કોઈ પણ ચમરબંધીને નહીં છોડવું એ બેની વચ્ચે અંતર છે. એટલે એક નોન કરપ્ટ અધિકારી પોતે ખોટું ના કરે પણ પોતાના જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં બધા જ દારૂના અડ્ડા ચલાવવા દે એવા પણ અધિકારીઓ છે. એટલે હસમુખ પટેલ પાસે એવી અપેક્ષા છે કે બીજા પણ નોન કરપ્ટ અધિકારીઓની એક ટીમ બનાવી રાજકીય કોઈ પણ માણસ, આઈપીએસ કે આઈએસ ઓફિસર પણ અમે ઇન્વોલ્વ હોય એ બધા સુધી તપાસનો રેલો લઈ જાય તો હું માનીશ કે સાચા અર્થમાં આમાં જાંચ થઈ. કેમ કે પોલિટિકલ પના વગર એકાદ બે પેપર લીક થાય એ સમજી શકાય છે, પણ 14 જેટલી પરીક્ષાના પેપર લીક થાય એમાં કોઈ રાજકીય માણસની સંડોવણી ના હોય એવું બની શકે નહીં. તો એ રાજકીય માણસ કોણ છે? એક છે કે એકથી વધારે છે? એના સુધી તપાસ થશે કે કેમ? એક સવાલ હું આપના માધ્યમથી પૂછવા માગું છું. અને બીજું, હસમુખ પટેલે ઇમિજિએટલી વસ્તુ જે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનું પેપર લીક થયું અને એમાં 6-8 મહિના થયા, હજી એફઆઈઆર થઈ નથી. પહેલું કામ ત્યાં ગુનો દાખલ કરવું જોઈએ અને મને આશા છે કે એ કરશે. અને એ નહીં કરે તો પછી આવનારા દિવસોમાં અમે પણ લડીશું. જિગ્નેશભાઈ, તમને લાગે છે કે આખી સિસ્ટમ જ એક એવી બની ગઈ છે ગુજરાતની અંદર કે ક્યાંક ને ક્યાંક પેપર, કારણ કે 2014થી લઈ અને 2022ની વચ્ચે આ પેપરો લીક થયા છે, એક આખી સિસ્ટમ જ એવી બની ગઈ? ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એવો એટીટ્યૂડ અને એક એવું ઘમંડ છે કે અમને ચૂંટણી જીતતા આવડે છે, અમને 156 સીટો લાવતા આવડે છે, પછી પેપર બી ફોડીશું અને નર્મદાનું પાણી પણ નહીં આપીએ અને દલિત, આદિવાસી અને મુસ્લિમ મહિલાઓ પર અત્યાચાર થવા પણ દઈશું. એટલે આપના માધ્યમથી સૌ બેરોજગાર યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને પણ અપીલ કરું છું કે કાનૂન અને બંધારણના દાયરામાં રહીને તમે પણ આંદોલનના માર્ગે લોકશાહી ઢબે ઉતરો અને સરકાર ઉપર પ્રેશર કરો. ડેમોક્રેસીની ગાડીમાં ઓઇલિંગનું કામ આંદોલન કરતું હોય છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ અને વિપક્ષ તરીકે અમે પણ બોલીએ છીએ, આપ પણ બધા મીડિયાના મિત્રો બોલો છો. અને મને લાગે છે કે આ ગુજરાતની અંદર આટલા મોટા જે સ્કેમ થયા એ વ્યાપમ કરતાં પણ મોટું કૌભાંડ છે. 14 જેટલી પરીક્ષાના પેપર રાજકીય પના વગર ફૂટે એ શક્ય નથી. ગુજરાતમાં જંત્રીના નવા દર લાગુ થતાં બિલ્ડર એસોસિએશન છે સરકારના આ નિર્ણયથી નારાજ છે, રોષે ભરાયેલો છે. આ મુદ્દાને લઈને બિલ્ડર એસોસિએશને છેલ્લા 2 દિવસમાં મુખ્યમંત્રી સાથે 2 વખત મુલાકાત કરી છે, બેઠક કરી છે. ત્યારે આ મુદ્દાને લઈને રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને જંત્રી દર મુદ્દે પૂછાયેલા સવાલના જવાબમાં કહ્યું કે હાલ સરકાર પોતાના નિયમ પર અડગ છે. શું કહ્યું હતું ઋષિકેશ પટેલે પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, સાંભળો. આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે
આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકોને અને વિવિધ ડેલિગેટ્સોને બોલાવી એમની સાથે ચર્ચા કરી છે અને એ ચર્ચા કરી એ વખતે અધિકારીશ્રીઓ પણ હાજર હતા અને એ બૃહદ ચર્ચાના અંતે જે તે સમયે અધિકારીઓ દ્વારા અને નિર્ણય જે થાય એ આપ સૌને વિભાગ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. 5મી તારીખે આ નોટિફિકેશન આવ્યું એટલે 4થી તારીખ સુધીમાં જે લોકોએ પોતે ડોક્યુમેન્ટ ખરીદ્યા હોય, દસ્તાવેજ કર્યો હોય અને જે વ્યવહારો સંપૂર્ણ કર્યા પછી જે સહીઓ કરી દીધી હોય એવા તમામ દસ્તાવેજોને આગામી સમય એટલે એનો એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ હોય એ દરમિયાન 4થી તારીખ સુધીમાં જે પણ દસ્તાવેજો ખરીદાયા હોય ખાલી નોંધાવાના બાકી હોય એ તમામને જૂની જંત્રી પ્રમાણે અમલમાં રહેશે. જ્યારે પણ કોઈ પણ જમીનનું એક્વિઝિશનની શરૂઆત થાય એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્વિઝિશન એ જે ડેટ હોય એ તારીખથી એ જે વખતની જંત્રી પ્રિવિલેજ હોય એ જ અમલમાં હોય છે. નવી જંત્રી, નવું એક્વિઝિશન થાય, નવું નોટિફિકેશન આવે તો એ નવી જંત્રીના દરો લાગુ થતા હોય છે. જ્યારે પણ નવો નિર્ણય થશે એટલે સ્વાભાવિક આવી બાબતો કે જે વચગાળામાં માનો કે સરકાર આ બાબતમાં પ્રોએક્ટિવ થઈને કંઈ નવા નોટિફિકેશન્સ અથવા તો નવી ગાઈડલાઇન જાહેર કરે એટલે એમાં ચોક્કસ આવી વચગાળાની જે બાબતો પેદા થયેલી હોય એના પણ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો આપતા હોય છે. ગાંધીનગર સ્વર્ણિમ સંકુલ ખાતે એક મહત્વની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં જનતાના હિતમાં કેટલાક નિર્ણય લેવામાં આવ્યા, જેમાં સરકારના પ્રવક્તા અને મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે તેના બાદ એક પત્રકાર પરિષદ કરી હતી અને આ દરમિયાન તેમણે પેપર લીકને મુદ્દે એક મહત્વની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે આવનારી વિધાનસભામાં પેપર લીક કરનારાઓ વિરુદ્ધ 3 થી 7 વર્ષની તેમને સજા થાય તે પ્રકારનો કાયદો છે તે ઘડવામાં આવશે. શું કહ્યું ઋષિકેશ પટેલે, સાંભળો. મને લાગે છે ત્યાં સુધી આખા ગુજરાતને પણ ગમે એવા સમાચાર હસમુખભાઈ પટેલ આઈપીએસને ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના અધ્યક્ષ તરીકે આપણે એમને નિમણૂક કરી છે અને એમના અધ્યક્ષપણા હેઠળ ટૂંક જ સમયમાં પહેલાં સરકારે જાહેર કર્યું છે એમ જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાઓ પણ લેવાશે. પરંતુ આ વખતની વિધાનસભાની અંદર ગત વખતે બ્રીફિંગ વખતે મેં આપ સૌને કહ્યું હતું કે પેપર જ્યાંથી છપાય છે અને પેપર જે સેન્ટર સુધી પહોંચે છે એ તમામ છપાવવાની પ્રક્રિયા ત્યાં ક્યાંય ગેરરીતિ થાય ત્યાંથી કોઈ પેપર લઈ અને એક ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ સ્વરૂપે ગુજરાત સુધી અહીંયા પહોંચાડે અને એ લઈ અને કલેક્ટ કર્યા પછી જે ટ્યુશન ક્લાસીસ હોય અથવા તો અહીંયા વિતરણ કરી શકે એવા લોકો સાથેનો સંપર્ક કરે તો એ પણ લોકો અને સાથે ખરીદવાવાળા અને પહોંચાડવાવાળા આમ તમામ 4 સ્ટેજમાં 3 થી 7 વર્ષ સુધી સેવાની જોગવાઈ સાથેનું એક વિધેયક આપણે આ વખતે વિધાનસભામાં લાવીશું. વિગતવાર એના હેતુઓ ઉદ્દેશ્ય સાથેના બિલ લગભગ ડ્રાફ્ટિંગના અંતિમ તબક્કાએ છે અને આ વખતની વિધાનસભામાં આવતા સમયમાં થતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ક્યાંય મોટી ગેરરીતિને કે નાની ગેરરીતિને અવકાશ ના રહે એ પ્રકારનું અને ગેરરીતિ કરવાવાળાને પણ ખૂબ વીક લાગે એ પ્રકારનું વિધેયક આ વખતની આપણે વિધાનસભામાં લાવવાના છે. શેર બજારમાં ઘટાડાની વચ્ચે અદાણી ગ્રુપના શેરમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો. અદાણી ગ્રુપની ફ્લેગશિપ કંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસનો શેર 15% વધીને 1813 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. અગાઉ આ શેર 13 દિવસમાં લગભગ 55% તૂટ્યો હતો, જ્યારે અદાણી વિલ્મરનો શેર 5% ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ સિવાય અદાણી ગ્રુપ દ્વારા તાજેતરમાં ખરીદાયેલી કંપની એનડીટીવીમાં 0.44%, એસીસીમાં 1.14% અને અંબુજા સિમેન્ટમાં 2.16%નો વધારો નોંધાયો. જો કે અદાણી ટોટલ ગેસ અને પાવર એન્ડ ગ્રીનમાં 5% ઘટાડો જોવા મળ્યો. 24 જાન્યુઆરીએ હિન્ડનબર્ગ રિપોર્ટ જાહેર થયો હતો, ત્યારથી અદાણી ગ્રુપના શેર્સમાં ઘણો ઉતાર ચઢાવ જોવા મળ્યો. એનએસસીના 11 સેક્ટોરિયલ ઇન્ડેક્સમાંથી 7માં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. એફએમસીજી સેક્ટરમાં સૌથી વધુ 1.16%નો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ઓટો સેક્ટરમાં 1%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ સિવાય આઈટી, મીડિયા, મેટલ, ફાર્મા, પીએસયુ બેંકમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો. માત્ર નિફ્ટી બેંક
ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ, પ્રાઇવેટ બેંક અને રિયલ્ટી સેક્ટરમાં નજીવો વધારો નોંધાયો હતો. અદાણી ટ્રાન્સમિશને તેના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કર્યા હતા. આ ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો નફો 78% વધીને 474.72 કરોડ રૂપિયા થયો છે. અગાઉના નાણાકીય વર્ષના આ જ ક્વાર્ટર્સમાં તે 267 કરોડ રૂપિયા હતો. કંપનીની કુલ રેવન્યુ 3551.7 કરોડ રૂપિયા રહી, જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષમાં આ સમયે 2911.7 કરોડ રૂપિયા કરતાં 22% વધુ છે. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીશું, પરંતુ સમાચારમાં હાલ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. ગુજરાતની ગપશપ ગોપી સાથે. कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતના ગુજરાત કોનું બીજેપી મોદીજી नरेंद्र मोदी। હું કાલે બીજેપીના કાર્યાલય ઉપર હતો અને લોગ ત્યાં ગુજરાત તકની વાત કરતા હતા. पेट्रोल और डीजल को आप लेकर आइए। પણ જો આ બેરોજગારીને ઘટાડવી હોય તો સાહેબ સરકાર બદલવી પડે મારા મત મુજબ. ભાજપનો ખંભાત બેઠક જે છે ગઢ ગણાય છે, પણ આ વખતે એ ગઢમાં કોંગ્રેસ ગાબડું પાડી શકે. સત્તાનું સુકાન કોના સર જશે એનો ફેસલો બસ થોડાક જ ક્ષણોમાં થઈ જશે અને સ્થાનિક જે ભાજપના જ આગેવાનો કહેવાય છે એ તેમના જ ઉમેદવારને હરાવવામાં પડ્યા હતા. સટીક જાણકારી આપ ગુજરાત તક પર જોઈ શકો છો. ગુજરાતનો કયો યુવાન ભારતીય જનતા પાર્ટીની છેલ્લી 5 વર્ષની સરકારથી ખુશ છે? દર્શકો, રાજનીતિના ખેલાડીમાં આપનું સ્વાગત છે. છોટાઉદેપુરમાં છેલ્લા કેટલાય દિવસથી દીપડાનો આતંક છે તે જોવા મળી રહ્યો હતો. આ માનવભક્ષી બનેલા દીપડાએ 2 માસૂમ બાળકોનો જીવ પણ લીધો હતો અને આ બધાની વચ્ચે વનરક્ષકોએ પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકીને પોતે ખુદ પાંજરામાં પુરાયા હતા દીપડાને પકડવા માટે, અને આખરે તેમની મહેનત છે તે રંગ લાવી અને દીપડો છે તે પાંજરે પુરાયો હતો. ત્યારે વનરક્ષકોએ દીપડાને પકડવા માટે કેટલી મહેનત કરી હતી, કેવી તૈયારી કરી હતી તે જુઓ આ રિપોર્ટમાં. છેલ્લા કેટલાય દિવસથી છોટાઉદેપુરના બોડેલી પંથકમાં દીપડાનો ભય હતો. આદમખોર બનેલો જે દીપડો જે છે એ દીપડો પકડાતો નહોતો, પરંતુ આખરે આ દીપડો કકરોલિયા અને ટોકરવા ગામ નજીકનો જે વિસ્તાર છે ત્યાંથી વન વિભાગે તેને ઘેરીને પકડી પાડ્યો છે. દીપડાની ખાસ કરીને આદમખોર બનવાની ઘટના એ હતી કે બોડેલી પંથકની અંદર 2 માસૂમ બાળકોનો દીપડાએ શિકાર કર્યો હતો અને ત્યારબાદ આદમખોર બનેલો દીપડો પકડાતો નહોતો, જેના કારણે લોકોમાં ભારે રોષ હતો. વન વિભાગ પણ તનતોડ મહેનત કરી હતું, કારણ કે વન વિભાગે 136 જેટલા કર્મચારીઓને દીપડાને પકડવા કામે લગાડી દીધા હતા. સાથે સાથે 14થી પણ વધારે જગ્યાએ પિંજરા મૂકવામાં આવ્યા હતા અને દીપડો તો પણ ન પકડાતા વન વિભાગના કર્મચારીઓ પિંજરામાં બેસીને દીપડાને પકડવા માટેનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. આ તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ દીપડો પકડાતો નહોતો. પરંતુ આખરે બોડેલી નજીકના જે ગામ છે ત્યાંથી આ જે ખૂંખાર જે દીપડો છે, માનવભક્ષી બનેલો દીપડો પકડાઈ ગયો છે. દીપડો પકડાઈ જતાં ટોળે ને ટોળા લોકોના ત્યાં ઉમટી પડ્યા હતા, કારણ કે દીપડો જે છે એ માનવભક્ષી બની ગયો હતો અને એને પકડવા માટે લોકોની માંગ હતી. લોકોમાં તેનો ડર હતો અને સાથે સાથે ગુસ્સો પણ હતો, અને એ તમામ બાબતોથી વન વિભાગ પણ વાકેફ હતું, જેના જ કારણે વન વિભાગે દિવસ રાત એક કરીને જે આદમખોર દીપડો છે તેને પકડી પાડ્યો છે. ત્યારે આદમખોર બનેલા જે દીપડા જે છે એ દીપડાને પકડ્યા બાદ હવે તેને હાલોલ ખાતે રેસ્ક્યુ સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવશે, કારણ કે આપને જણાવી દઈએ કે જે ખૂંખાર જે દીપડા હોય છે અને સામાન્ય રીતે જે માનવભક્ષી બનેલા જે દીપડા છે એ દીપડાઓને ક્યારેય જંગલમાં છોડવામાં નથી આવતા અને આ દીપડાઓને રેસ્ક્યુ સેન્ટર હોય છે ત્યાં કાયમ માટે મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે આ દીપડા જે માનવભક્ષી જે બનતા હોય છે અથવા તો કોઈ પણ જે અન્ય વન્યજીવ માનવભક્ષી બને તેને રેસ્ક્યુ સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવે છે. ત્યારે દીપડાનું જે રેસ્ક્યુ સેન્ટર જે છે હાલોલ નજીક છે ત્યાં દીપડાને લઈ જવામાં આવનાર છે. ત્યારે માનવભક્ષી બનેલો દીપડો પકડાતા લોકોને હાશકારો બન્યો છે. ત્યારે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું કે કેવી રીતે વન વિભાગે મહેનત કરીને આ
આદમખોર બનેલા દીપડાને પકડ્યો છે અને હવે તેનાથી લોકોને, ગ્રામજનોને રાહત થઈ છે. નરેન્દ્ર પેપરવાલા, ગુજરાત તક, નર્મદા. તો હાલ આ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. સાથે જ દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત તક. નમસ્કાર.